केम छो विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 1 रासायणिक प्रक्रियाओं और समीकरण भाग 2 में आपनु स्वागत है। प्रथम भागनी अंदर आपणे व्यवहार में जोवा मळती रासायणिक प्रक्रियाओं ने प्रयोगशाला में जोई शकाय समझी शकाय तेवी रासायणिक प्रक्रियाओनी वात करी। हवे भाग 2 नी अंदर आपणे पहलो मुद्दो एवो लईए कि रासायणिक प्रक्रिया दरमियान केवा प्रकारना फेरफारो जोई शकाय। तो आपणे उपरोक्त उदाहरणों ने याद करी रासायणिक प्रक्रिया में केवा प्रकारना फेरफारो थाय छे एनी आपणे एक नोंध करीए। तो दाखला तरीके मैं तमने उदाहरण आप्युं हतुं के काची केरीमांथी पाकी केरी थाय तो आपणे काची केरी केवा रंगनी होय तो के लीला रंगनी, पाकी केरी केवा रंगनी थाय तो के पीळा के केसरी रंगनी। तो अहींया रंग परिवर्तन जोवा मळे छे। तो आपणो प्रश्न एवो छे, पहला प्रश्न ने लखीए। प्रश्न रासायणिक प्रक्रिया दरमियान थता फेरफारो जणावो। कया कया प्रकारना फेरफारो अनुभवी शकाय अथवा जोई शकाय। तो पहलू रंग परिवर्तन थाय। नंबर 2 बीजू उदाहरण आपणे जोईए कि दाखला तरीके दूधमांथी दही बने तो दूध ए प्रवाही अवस्था में छे अने दही छे ए सामान्य रीते अर्धघन अवस्था आपणे एने घन कहीए स्वाभाविक रीते। तो प्रवाही अवस्थामांथी घन अवस्था में निर्माण पामवुं एटले एम के पदार्थनी स्थिति बदलाय। प्रक्रिया दरमियान पदार्थनी स्थिति बदलाई शके। बीजू उदाहरण याद करिए। रासायणिक फेरफार दरमियान दाखला तरीके कड़ी चूना ने आपणे पाणी में नाखीए तो मैं तमने एक वखते बात करी थी पहला लेक्चरनी अंदर कि सिसकारा साथे गरमी उत्पन्न थाय तो कि तापमान में फेरफार थयो। केटलीक रासायणिक प्रक्रिया में तापमान घटे, केटलीक रासायणिक प्रक्रिया में तापमान वधे। तो आपणे रासायणिक प्रक्रिया दरमियान थता फेरफारों में आपणे एक एवो मुद्दो लखी शकीए कि रासायणिक प्रक्रिया दरमियान तापमान में फेरफार थई शके। तो तापमान में फेरफार थाय। चलो आ सिवाय विचारो शू शू फेरफार थई शके। तो कि रासायणिक प्रक्रिया दरमियान जे आपणे पदार्थों शरूआतनी स्थिति में होय एने प्रक्रियाओ कहेवाय अने कंईक नवा ज प्रकारना पदार्थों बने तो आपणे एवुं पण कही शकीए कि प्रक्रियकोमांथी निपजो बने एटले के नवा पदार्थोनुं निर्माण थाय। नवा पदार्थोनुं निर्माण थाय। आ सिवाय घणा बधा मुद्दा आपणे तारवी शकीए। स्वाभाविक आपणे जे अत्यारे प्रक्रिया जोई एना आधारे आपणे 2-4 मुद्दा तारवी लीधा कि रासायणिक प्रक्रिया दरमियान थता फेरफारो जणावो। जो परीक्षानी अंदर 2 मार्क में सवाल पूछे तो आ रीते तमे 2-4 मुद्दा लखो तो तमने आरामथी 2 मार्क मळी शके। हवे आगळना एक मुद्दानी चर्चा करीए कि आपणे जे रासायणिक प्रक्रियानी जे वात करीए छे एने संकेत में लखवानी जे पद्धति छे एने रासायणिक समीकरण कहेवाय। तो आपणो प्रश्न आगळ छे कि रासायणिक समीकरण कोने कहेवाय अथवा रासायणिक समीकरण एटले शुं। बीजो मुद्दो एमां तेने लखती वखते कया मुद्दाओने ध्यान में राखवामां आवे छे। आ बंने सवालना जवाब ने आपणे समझीए। तो पहला तो रासायणिक समीकरण कोने कहेवाय तो एनी व्याख्या आपणे समझीए कि रासायणिक प्रक्रिया साथे संकळायेला पदार्थोना सूत्रों अने संज्ञानो उपयोग करी तेमज जरूरी परिस्थितिनी संज्ञाओनो उपयोग करी रासायणिक प्रक्रिया ने सांकेतिक स्वरूपे लखवानी पद्धति ने
રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. જો હું લખું વ્યાખ્યા, રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા પદાર્થોના સૂત્રો અને સંજ્ઞાઓ તેમજ જરૂરી યોગ્ય પરિસ્થિતિ ને સંજ્ઞા રૂપે દર્શાવવાની સાંકેતિક પદ્ધતિને રાસાયણિક સમીકરણ કહે છે. એનું ઉદાહરણ આપીશું એટલે તમને આ શબ્દોનો અર્થ સમજાઈ જશે. હવે બીજો મુદ્દો એનો કે રાસાયણિક સમીકરણ જ્યારે આપણે લખીએ ત્યારે કઈ કઈ બાબતોનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો રાસાયણિક સમીકરણ લખતી વખતે નીચેના મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. ચલો પહેલો મુદ્દો એવો છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પદાર્થોને પ્રક્રિયકો કહે છે અને તેને તીરની ડાબી બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. આ પહેલો મુદ્દો. રાસાયણિક સમીકરણ તમે જ્યારે લખો ત્યારે પ્રક્રિયામાં જે પ્રક્રિયકો છે, શરૂઆતના પદાર્થો છે, એને તીરની ડાબી બાજુ લખવાના. બીજો મુદ્દો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા પદાર્થોને નિપજો કહેવાય. તેને તીરની જમણી બાજુ દર્શાવાય. આ બે અગત્યના મુદ્દા થયા કે જ્યારે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપણે લખીએ તો પ્રક્રિયાની અંદર જે પ્રક્રિયકો છે એને તીરની આપણે ડાબી બાજુ લખવાના, અને જે નિપજો ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થો છે, પ્રક્રિયા દરમિયાન બનેલા પદાર્થો છે, જેને નિપજ કહેવાય, એને તીરની જમણી બાજુ લખવામાં આવે. આગળનો મુદ્દો લઈએ. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જરૂરી તાપમાન, દબાણ, ઉદ્દીપક જેવા પરિબળોને તીરની ઉપર કે નીચે લખીને અથવા ચોક્કસ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરી
દર્શાવવામાં આવે છે। ચાલો, આ 3 મુદ્દા। હવે આગળ ચોથા મુદ્દાની વાત કરીએ આપણે। ચોથો મુદ્દો એવો છે કે જો કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ગરમી ઉત્પન્ન થતી હોય અથવા જો કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ગરમીનું શોષણ થતું હોય, ઉત્પન્ન થતી હોય ઉષ્મા અથવા ઉષ્માનું શોષણ થતું હોય, તો કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે? તો લખીએ આપણે, જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ગરમી અથવા જેને આપણે ઉષ્મા કહીએ, ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હોય તો તેને વત્તાના ચિહ્ન સાથે તીરની જમણી બાજુ દર્શાવાય। આ એક પદ્ધતિ છે। પાંચમો મુદ્દો લઈએ કે જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્માનું શોષણ થતું હોય તો તેને ઓછા સાથે તીરની જમણી બાજુ જ દર્શાવાય અથવા વત્તા સાથે તીરની ડાબી બાજુ દર્શાવાય। પણ મોટા ભાગે આપણે તીરની જમણી બાજુ ઓછા સાથે દર્શાવીએ છીએ। આગળનો મુદ્દો ખાસ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે કે પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા પદાર્થો, પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા પદાર્થો એટલે કે પ્રક્રિયકો અને નિપજો ની ભૌતિક અવસ્થા દર્શાવવી જોઈએ। દાખલા તરીકે જો પ્રક્રિયક વાયુ અવસ્થામાં હોય તો આ રીતે કૌંસ કરી અને જી દર્શાવવામાં આવે। જો પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય પ્રક્રિયક કે નિપજ તો આ રીતે એલ દર્શાવવામાં આવે, જી ફોર ગેસ, એલ ફોર લિક્વિડ। જો ઘન અવસ્થામાં હોય તો સ્મોલ એસ સોલિડ। પરંતુ જો પાણીમાં દ્રાવણ બનાવેલું હોય, પાણીમાં એનું કોઈ પદાર્થનું દ્રાવણ બનાવેલું હોય તો કૌંસમાં કરી એ ક્યુ કરીને ડોટ કરવાનો, એટલે એક્વિયસ, એને ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો જલીય દ્રાવણ, જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપમાં છે એવો એનો મતલબ થાય। તો આટલી બધી વસ્તુઓનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। હજુ કેટલીક બીજી થોડી વાત કરી લઈએ કે જો કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન, જો કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન વાયુરૂપ ઘટક ઉત્પન્ન થઈ વાતાવરણમાં જતો હોય તો ઉપર તરફ તીર વડે દર્શાવાય। આવી ઘણી બધી નાની નાની બાબતો છે પણ આપણે 10મા ધોરણ પૂરતું આટલી બાબતોને લક્ષમાં લઈએ। ચલો બધી બાબતોને આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ચલો ઉદાહરણ, જુદી જુદી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું। દાખલા તરીકે એક
પ્રક્રિયા લખું છું કે CaCO3 ચૂનાનો પથ્થર એને ગરમી આપી એટલે થશે CaO વત્તા CO2. તો આ પ્રક્રિયાની અંદર જે CaCO3 છે એ ઘન પદાર્થ છે એટલે આપણે એને બાજુમાં આ રીતે S લખવાનો. હમણાં મેં આ મુદ્દામાં સમજાવ્યું છઠ્ઠા મુદ્દામાં. અહીંયા જે કડી ચૂનો બન્યો એ પણ સોલિડ છે એટલે એને આ રીતે, અને આ જે છે એ વાયુ અવસ્થામાં છે એટલે આ રીતે. જો આ પ્રક્રિયા ખુલ્લા પાત્રમાં થતી હોય તો આ CO2 વાતાવરણમાં જતો રહેવાનો એટલે ઉપર તરફ તીર મારવાનું, આ દૂર થઈ ગયો, વાતાવરણમાં જતો રહ્યો એવું સૂચન કરે. આ તીર ઉપર જે સંજ્ઞા બતાવી છે એને ડેલ્ટા કહેવાય છે, જે જરૂરી તાપમાન સૂચવે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન 1100 થી 1200 કેલ્વિન તાપમાનની જરૂર પડતી હોય તો એ તાપમાન લખો. જો તાપમાન ના લખવું હોય તેના માટેનો સિમ્બોલ છે યોગ્ય તાપમાન, તો ડેલ્ટા કરીને દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ પ્રક્રિયા આપણને ઘણું બધું સમજાવી ગઈ. બીજું એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે દાખલા તરીકે CaO કડી ચૂનો વત્તા પાણીમાં નાખીએ એટલે અમે તમે આગળ વાત કરી સિસકારા સાથે આપણને આ રીતે ગરમી ઉત્પન્ન. જો અહીંયા ગરમી ઉત્પન્ન થયો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો વત્તા ઉષ્મા, તો આ એક પ્રક્રિયા છે કે જેની અંદર સિસકારા સાથે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા પ્રક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ છે એટલે તીરની જમણી બાજુએ નીપજ બાજુએ વત્તા ઉષ્મા લખવામાં આવે છે. અહીંયા જો તીરની આ બાજુ જે પદાર્થ લીધો એને પ્રક્રિયક કહેવાય, તીરની આ બાજુ જે પદાર્થો લખે નીપજ કહેવાય. તો અહીંયા CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પ્રક્રિયક થયો, આ બાજુ કડી ચૂનો CaO વત્તા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીપજ થઈ. બીજું ડેલ્ટાનું ચિહ્ન તાપમાન સૂચવે છે. સોલિડ અને ગેસ એ એમની ભૌતિક અવસ્થાઓ સૂચવે છે. ઉપર તીરનું નિશાન એ એવું સૂચવે છે કે આ વાયુ ઉડીને વાતાવરણમાં જતો રહ્યો. નીચેની પ્રક્રિયામાં આપણને બીજું એક જોવા મળ્યું કે વત્તા કરીને ઉષ્મા લખ્યું છે, જે બતાવે છે કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા શું થઈ છે, ઉત્પન્ન થઈ છે. ત્યારબાદ એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. સરસ ઉદ્દીપકો અને તાપમાનની પરિસ્થિતિ, જે યોગ્ય પરિસ્થિતિ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કે પ્રક્રિયા દરમિયાન જો યોગ્ય પરિસ્થિતિ હોય તો એને તીરની ઉપર કે નીચે દર્શાવવામાં આવે છે. તો એક સરસ જાણીતું સમીકરણ છે એમોનિયાની બનાવટ. એમોનિયાની બનાવટ આ પદ્ધતિ હેબર પદ્ધતિના નામે ઓળખાય. હેબર પદ્ધતિ તમે આગળ અભ્યાસ કરશો આને. તો હેબર પદ્ધતિમાં નાઇટ્રોજન વાયુની, સમજો, હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે, અહીં બેલેન્સ લખતો જાઉં છું એટલે હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને 2 મોલ એમોનિયા બનાવે છે. એમોનિયા પણ આપણને વાયુ અવસ્થામાં જ મળશે. હવે આ પ્રક્રિયામાં જરૂરી જે પરિસ્થિતિ છે, તાપમાન છે, દબાણ છે, ઉદ્દીપક છે, એને આપણે તીર પર દર્શાવવામાં આવે. તો તાપમાન લગભગ 723 કેલ્વિન, દબાણની જરૂર છે તો 212 દબાણ, અને આયન એટલે લોખંડનો ભૂકો ઉદ્દીપક તરીકે વાપરવામાં આવે છે. તો આ તીરની ઉપર કે નીચે એની યોગ્ય પરિસ્થિતિ દર્શાવવામાં આવે છે. હવે આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. પ્રતિવર્તી એટલે શું કે જે પ્રક્રિયકો છે ને એમાંથી નિપજ બને. પરિસ્થિતિવશ એ નિપજોમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બનવાની શરૂઆત થાય તો એ પરિસ્થિતિની અંદર ઊંધું તીર પણ લખવામાં આવે છે. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ હોય તો બંને તરફના તીર આપણે દર્શાવવાના. આમ નિયમ એવો છે કે એક તરફનું તીર આ રીતે અડધા ભાગમાં અને બીજી તરફનું નિયમ આ રીતે અડધા ભાગમાં દર્શાવવામાં આવે છે. પણ અત્યારે આ પરિસ્થિતિ મેં દર્શાવ્યો છે, બાકી ઉપરની પરિસ્થિતિ પણ તમે સમજી શકો છો. તો આ રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખતી વખતે આટલી બાબતોનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આ એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન આપણે અહીંયા સમજ્યા. પ્રશ્ન શું હતો તો કે રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય અને તે લખતી વખતે કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. તો ફરી ઝડપથી હું 2 મિનિટમાં પુનરાવર્તન કરી દઉં કે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા, હવે તમને સમજાઈ ગયું, પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા એટલે પ્રક્રિયકોને નિપજોને. પ્રક્રિયકો અને નિપજોને તેમના સૂત્રો અને સંજ્ઞા દ્વારા
જે દાખલા કે કડી ચૂનો છે તો CaO, ચૂનાનો પથ્થર છે તો CaCO3, એમના સૂત્રો દ્વારા અથવા એની યોગ્ય પરિસ્થિતિને એમના સૂત્રો કે સંજ્ઞા દ્વારા સાંકેતિક ભાષામાં જે રજૂ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એને રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. દાખલા તરીકે જો આને આપણે રાસાયણિક સમીકરણની ભાષામાં બોલીએ તો આ પ્રક્રિયક કહેવાય, આ નિપજ કહેવાય. તો પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પદાર્થોને તેમને સૂત્રો કે પછી સંજ્ઞાઓ, દાખલા કે કોઈ તત્વ હોય, મેગ્નેશિયમ હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય, તો આપણે એના સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો સૂત્રો કે સંજ્ઞાઓની મદદથી એમની પરિસ્થિતિ, તો કે ભાઈ આની પરિસ્થિતિ એવી છે કે તાપમાન 723 કેલ્વિન છે, 212 દબાણ છે અને આ આયન ઉદ્દીપક છે તેની સંજ્ઞા. તો આવી જરૂરી માહિતી સાથે સાંકેતિક સ્વરૂપમાં એક સંકેત છે, સાંકેતિક સ્વરૂપમાં દર્શાવવાની જે પદ્ધતિ છે એને રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. આ રાસાયણિક સમીકરણ એ સાંકેતિક એટલે ટૂંકમાં દર્શાવ્યું કહેવાય. દાખલા તરીકે આ પ્રક્રિયાનું લાંબી વિસ્તૃત બોલો તેમ કહે કે નાઇટ્રોજન વાયુની હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે 300 કેલ્વિન તાપમાને 212 દબાણે આયન ઉદ્દીપકની હાજરીમાં બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયા કરતાં આપણને એમોનિયા વાયુ મળે છે. હવે આટલું લાંબુ વાક્ય મારે લખવું એના કરતાં એનો સંકેત બનાવી દેવો એ આપણને સરળ પડે. માટે આપણી સરળતા માટે, સામેવાળાને સમજવા માટે એક સાંકેતિક રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સાંકેતિક સ્વરૂપે દર્શાવવાની જે પદ્ધતિ છે એને રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. અને એ લખવા માટે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવાની તો આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી. ઝડપથી કહી દઉં તમને તો કે ભાઈ જે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકો છે એને તીરની ડાબી બાજુ લખાય, પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી જે નિપજો છે એને તીરની જમણી બાજુ લખાય. પછી ગરમી જો ઉત્પન્ન થતી હોય તો પ્લસ કરીને લખવાનું, જો ગરમીનું શોષણ થતું હોય તો માઇનસ કરીને લખવાનું, બંને આપણે જમણી બાજુ જ રાખવાનું. ત્યાર પછી પ્રક્રિયા દરમિયાન જે પદાર્થોનો ઉપયોગ કર્યો હોય અથવા ઉત્પન્ન થયા હોય એમની ભૌતિક અવસ્થા લખવા માટે ગેસ, લિક્વિડ, સોલિડ, એક્વિયસ આ બધાના મતલબ સમજાય. ગેસ એટલે વાયુ, લિક્વિડ એટલે પ્રવાહી, સોલિડ એટલે ઘન અને એક્વિયસ એટલે પાણીમાં બનાવેલું જો દ્રાવણ હોય તો આપણે એને એ સ્વરૂપમાં લખવાનું. ત્યારબાદ જો કોઈ વાયુ ઉત્પન્ન થતો હોય અને વાતાવરણમાં દૂર થઈ જતો હોય, ઉડી જતો હોય તો આપણે એને ઉપર તરફનું તીર મારી અને એ સ્વરૂપમાં દર્શાવવું જોઈએ. અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન યોગ્ય પરિબળો કે આ પ્રક્રિયા કઈ કન્ડિશનમાં થાય છે, એને કેટલું તાપમાન જોઈએ છે અને કેટલું દબાણ જોઈએ છે, શું કોઈ ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કર્યો છે કે નથી કર્યો, આ બધી બાબતો જો આપણે દર્શાવી હોય તો એને તીરની ઉપર કે નીચેના ભાગમાં દર્શાવી અને સમજાવી શકીએ છીએ. તો એક સરસ મજાનો 3 માર્કનો પ્રશ્ન છે એ આપણે તૈયાર લખીને કરી નાખવાનો. બરાબર. હવે આગળની જે મારી વાત છે કે રાસાયણિક સમીકરણનું સમતોલન. હું કેટલાક સમીકરણો લખું છું કે જે સમતોલિત અવસ્થામાં નથી. તો અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ એટલે એને માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. કેટલાક લોકો એને કંકાલ રાસાયણિક સમીકરણ પણ કહેતા હોય છે. ચલો એવું આપણે એક ઉદાહરણ લખીએ. દાખલા તરીકે ઉપરનું સમીકરણ લઈએ કે નાઇટ્રોજન વાયુ હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરી એમોનિયા વાયુ બનાવે. તો એક સિમ્પલ માળખાકીય સમીકરણ છે. આમાં અહીંયા તત્વોનું બેલેન્સિંગ નથી કરેલું, સમતોલન નથી કરેલું. તો આવા સમીકરણને માળખાકીય સમીકરણ અથવા કંકાલ રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. તો આપણે એનું શું કરવાનું છે? હવે સંતુલન કરવાનું છે. તો એવો પ્રશ્ન ઊભો થાય કે રાસાયણિક સમીકરણનું સંતુલન શા માટે જરૂરી છે? ચલો પ્રશ્ન 1 માર્કનો છે. રાસાયણિક સમીકરણનું સમતોલન શા માટે જરૂરી છે?
તો એક જ લીટીમાં એનો જવાબ છે. આપણે બધા દ્રવ્ય સંચયનો નિયમ શીખી ગયા છે કે વિશ્વની અંદર દ્રવ્ય અચર છે. ઉર્જા સંરક્ષણ સાથે થોડોક એને સાંકળીએ તો કે દ્રવ્ય નાશ પામતું નથી કે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરી શકાતું નથી, એક સ્વરૂપમાં બીજા સ્વરૂપમાં લઈ જવાય. ઉર્જા સંરક્ષણ નિયમ સાથે મૂળ કોઈપણ દ્રવ્યમાં વધારો કે ઘટાડો ના થાય, એનું સંતુલન થાય. તો આપણે દાખલા તરીકે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઉપરની રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખું, N2 + H2, એમાંથી એમોનિયા બનાવ્યું. તો અહીંયા જેટલું દ્રવ્ય વપરાયું હોય એટલું જ દ્રવ્ય આ બાજુ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, કારણ કે દ્રવ્ય ક્યાંય નાશ પામતું નથી. જોઈએ કેટલું થાય છે. આના માટે તમને 9મા ધોરણના કેટલાકના પરમાણુ ભાર તમને યાદ રાખવાના કીધા હતા, એ તમારી યાદ હોય તો સરળતા રહી જાય. દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજન છે, એનો પરમાણુ ભાર 14 છે. એવા 2 નાઇટ્રોજન એટલે 14 × 28 ગ્રામ આ નાઇટ્રોજનનું વજન થાય. અહીંયા હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ ભાર 1 છે, એવા 2 છે, એટલે હાઇડ્રોજનનું ટોટલ દળ 2 થાય. એટલે 28 ને 2 કેટલા થયા? 30. તો એવું કહેવાય કે પ્રક્રિયકો બાજુ વજન 30 ગ્રામ છે. વજન સોરી નહીં, દળ. આપણે દળ કહીએ, વજનના દળ આપણે ફિઝિક્સની ભાષામાં જુદા છે, કેમિસ્ટ્રીમાં ચાલી જાય છે, પણ ફિઝિક્સના પ્રમાણમાં જોઈએ તો દળ અને વજન જુદા છે. આ બાજુ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો અહીં નાઇટ્રોજન 1 વપરાયો છે, એટલે 14 નાઇટ્રોજનનું વજન થાય. અને હાઇડ્રોજન 3 વપરાયા છે, એટલે 3 હાઇડ્રોજનનું વજન થાય. 3 1 ગ્રામના 3 એટલે 14 ના 3 કેટલા ગ્રામ થાય? 17 ગ્રામ થાય. તો અહીંયા 30 ગ્રામ પ્રક્રિયકોનો જો ઉપયોગ થાય, એમાંથી 17 ગ્રામ એમોનિયા બને, તો દ્રવ્ય સંચયના નિયમ પ્રમાણે તો આ વાત તો ખોટી બને. મતલબ આ અસંતુલિત અવસ્થામાં રહેલું માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ સમજવા માટે અથવા તેની પર ગણતરીઓ કરવા માટે, એના આધારે કોઈ તારણો કાઢવા માટે યોગ્ય ગણાય નહીં, કારણ કે દ્રવ્ય સંચયના નિયમનું પાલન થતું નથી. પણ જો આ જ સમીકરણને હવે હું સંતુલિત અવસ્થામાં લખું, દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજન 3 મોલ હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને 2 મોલ એમોનિયાનું નિર્માણ કરે, તો આને મેં સંતુલિત અવસ્થામાં લખી નાખ્યું. સંતુલન માટે આપણે અલગથી જ વાત કરવાની છે. અત્યારે તો તમારે માત્ર સમજવાનું છે કે આ સંતુલનથી શું ફાયદો થયો. તો ચલો ફરી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. હવે જો સંતુલન જોઈ લઈએ ખાલી તમારા માટે. જો નાઇટ્રોજન કેટલા છે? તો 2. તો આ બાજુ જો 2 નાઇટ્રોજન, જો ધ્યાનથી જો, એક એની આગળ 2. ચલો હાઇડ્રોજન કેટલા છે? તો કે 6. જો આ 3 છે, એવા H2 છે, એટલે આ બાજુ 6 હાઇડ્રોજન છે. તો આ બાજુ જો 3 અને આગળ એના ગુણકમાં 2 છે, એટલે આ બાજુ 6 હાઇડ્રોજન. તો આ બાજુ નાઇટ્રોજન 2, આ બાજુ નાઇટ્રોજન 2, આ બાજુ હાઇડ્રોજન 6, આ બાજુ હાઇડ્રોજન 6, એટલે કે સંતુલનમાં છે. હવે હું એના વજન એટલે દળની ગણતરી કરીશ. તો હમણાં ગણીએ પ્રમાણે 14 × 28, પછી વત્તા આ એક હાઇડ્રોજનનો કેટલો? 1, એવા 2 છે, એટલે 2 અને 2 તરી 6, એટલે આ બાજુ ટોટલ 6, એટલે 28 નો 6 કેટલા ગ્રામ વજન થયું આ બાજુ? તો પ્રક્રિયકોના જે દળ છે 34 ગ્રામ થાય. આ બાજુ એમોનિયા છે, એનું હમણાં 17 ગણિતો આપણે, બરાબર? આ 17 હતું, હમણાં એક એમોનિયા હતા, જો 17 હતું. 17ના આગળ ગુણાંકમાં 2 છે, એટલે 2 × 17 એટલે કેટલા ગ્રામ થયું? 34 ગ્રામ. તો તમે જો જેટલા દળનો આપણે પ્રક્રિયકોનો ઉપયોગ કર્યો એટલા જ દળમાં આપણને નિપજ બની. માટે અહીંયા 1 માર્કનો સવાલ છે કે રાસાયણિક સમીકરણનું સમતોલન શા માટે જરૂરી છે? તો તમારે લખવાનું કે દ્રવ્ય સંચયના નિયમ દરમિયાન નિયમ પરથી કહી શકાય કે દળનો નાશ થતો નથી કે દળ ઉત્પન્ન કરી શકાતો નથી. જેટલા દળનો પદાર્થ આપણે લીધો હોય એટલા જ દળની નિપજ બનવી જોઈએ, માટે એનું સંતુલન કરવું જરૂરી છે. તો ખાસ આ મુદ્દાને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે લઈ લઈએ, પછી આપણે આ લેક્ચરની વાત પૂરી કરશું. સંતુલિત સમીકરણ સમજો બરાબર. સમતોલિત સમીકરણનું શું મહત્ત્વ, શું કામમાં આવે? સમતુલિત સમીકરણ એનાથી શું ફાયદો થાય? સંતુલિત ના કરીએ તો દ્રવ્ય સંચય નિયમનું પાલન થઈ જાય છે એમ માની લઈએ, એમને એમ જ લખીએ.
તો શું અભ્યાસમાં આગળ જતાં સંતુલિત સમીકરણ ન લખ્યું હોય તો શું ગેરમાર્ગે જવાય? તો કે આ ચોક્કસ જવાય. કેવી રીતે સમજીએ? દાખલા તરીકે હમણાં સમીકરણ જે લખ્યું એની જ વાત કરીએ કે નાઇટ્રોજન વત્તા 3 મોલ હાઇડ્રોજન એમાંથી 2 મોલ એમોનિયા બને. તો આનાથી આપણને શું જાણી શકાય? તો કે ભાઈ જો તમારે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં 2 મોલ એમોનિયા બનાવવો હોય તો તમારે નિપજ પ્રક્રિયક તરીકે 1 મોલ એમોનિયા જોશે અને 3 મોલ હાઇડ્રોજનની જરૂર પડશે. સમજાયું? હવે માની લો કે હું જો 1 મોલ નાઇટ્રોજન લઉં અને અહીંયા 3 મોલની જગ્યાએ હું 1 જ મોલ હાઇડ્રોજન લઉં તો શું મને અહીંયા 2 મોલ એમોનિયા મળશે? તો કે ના મળે. કેમ ના મળે? કારણ કે આપણે કેટલાની જરૂર હતી? 3 મોલની. આપણે લીધો કેટલો? 1 મોલ. એટલે કે પ્રક્રિયા દરમિયાન 1 મોલ હાઇડ્રોજન વપરાશે, પરંતુ આ 1 મોલ નાઇટ્રોજન વપરાશે નહીં, વપરાયા વગરનો પડ્યો રહેશે. એટલે કે આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં 2 મોલ નિપજ કે જે કંઈ નિપજ મળવાપાત્ર છે મળશે નહીં. તો આમ નિપજોની ઉત્પત્તિ કેટલા પ્રમાણમાં થશે, કેટલા ગ્રામ નિપજ બનશે, કેટલા મોલ નિપજ બનશે, કોઈ ચોક્કસ નિપજ મેળવવા માટે કેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકોની આવશ્યકતા છે એની આપણે ચોક્કસપણે ગણતરી કરી શકીએ જો આપણું રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત અવસ્થામાં હોય તો. બાકી આપણે જજમેન્ટ લઈ શકીએ નહીં. એટલે જ રાસાયણિક સમીકરણનું સંતુલન કરવું આવશ્યક છે. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ વાત કરીશું કે રાસાયણિક સમીકરણનું સંતુલન કેવી રીતે કરી શકાય. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચર્ચા કરી ઘણા બધા ઉદાહરણ દ્વારા આપણે રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કરતા શીખશું. તો આવજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.